बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको कहा था कि आप देखते जाइए, इनकी फौज में, इनकी पुलिस में, हर जगह पर सिखों की बगावत अब अरूज पर पहुंच जाएगी। ये कोई मुसलमान नहीं है इंडिया का जो सोया पड़ा है, जो पिछले 72 सालों से जुल्म भी सह रहा है लेकिन चुप करके बैठा है। इंडिया के अंदर इतनी बड़ी पहली बगावत आई है और ये है डीआईजी पंजाब लखविंदर सिंह। इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से और कहा कि आज के बाद मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर अब किसानों के साथ एहतजाज में जा रहे हैं। इनकी गुफ्तगू आपको सुनवाने जा रहे हैं। इतनी क्लास की गुफ्तगू की इन्होंने, सही मानों में लगता है कि किसी की ज़मीर की आवाज़ जब जागती है तो वो अपनी नौकरी को लात मार देता। लेकिन सबसे पहले चीज़ इनमें रखिएगा, ये इनका रेजिग्नेशन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। सबसे बड़ी जो अजीबोगरीब सूरत हाल सामने आई है कि इनको अब सोशल मीडिया पर और मोदी के मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इन पर करप्शन के चार्जेस लगे। जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया तो कहा जी ये तो करप्ट थे, हमने इनको निकालना ही था, ये तो वैसे थे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये तो रिश्वत लेते थे और ये करते थे, वो करते थे। उससे पहले आपको नजर नहीं आया, जैसे उस बंदे ने इस्तीफा दिया साथ ही कहना शुरू कर दिया जी ये तो करप्ट था। अब आप सिखों को मजीद भड़का रहे हैं। इसकी गुफ्तगू सुनिएगा इन डीआईजी साहब की और उसके बाद आपको अंदाजा होगा। ये पहले आर्मी में थे, कैप्टन थे आर्मी में, यानी सोच लीजिए अगर आर्मी के अंदर ये बगावत हो रही है और उसके बाद फौजी ये काम करना शुरू कर दिया। अभी तो पुलिस की जानिब से बड़े लेवल का कारनामा सर अंजाम दिया गया। जब आप किसी फार्मर को, सिखों को ये बात कहें कि 100 रुपए लेकर तुम अपनी माओ को लेकर आते हो और उसके बाद सिख जवाब दे कि तुम तो वो नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो जिनको ये नहीं पता कि गाय का गंद पीना है या उसका दूध पीना है, तो सोचिए फिर लड़ाई किस लेवल पर पहुंच चुकी होगी। यही इस वक्त सूरत हाल इंडिया के अंदर पैदा हो गई है और ये बगावत अब रुकने वाली नहीं। सोचिए लड़ाई का मैदान लगा होगा और वहां पर जब सिख उठ जाएंगे और उठकर वो बगावत करना शुरू कर देंगे तो मामला किस जानिब जाएगा। अब भी जरा इल्जाम लगाइए कि ये सब कुछ आईएसआई ने किया है, ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया है। आपकी फौज के अंदर के लोग अब बगावत कर रहे हैं, आपकी पुलिस के टॉप लेवल के लोग, यानी ये कोई छोटा ऑफिसर नहीं है। अभी तो आप सोचिए इसके बाद जो बड़े बड़े ऑफिसर ने आना है उसके बाद क्या हाल होगा। ये गुफ्तगू इनकी सुनिए, आप जरा दिल थाम के इनकी गुफ्तगू सुनिए। कितनी कमाल गुफ्तगू उन्होंने की। मैंने अपनी बीवी से बात की, मैंने अपने बेटे से बात की, सब ने कहा, मेरी माँ ने कहा कि रिजाइन करो और वो कह रहे हैं कि अब इस्तीफा देकर मैं जा रहा हूँ किसानों के एहतजाज में। सोचिए इसके बाद किस लेवल पर इस्तीफे आएंगे, क्या क्या इंडिया के अंदर बगावत होगी, इसका अंदाजा मोदी को नहीं है। इसीलिए तो मोदी सरकार इस वक्त कोशिश करी है कि या तो किसानों को और सिखों को किसी तरह इन पर ऑपरेशन कर दिया जाए कोई, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो भी रिएक्शन आएगा इंडिया के लिए वो तबाही है। ये गुफ्तगू सुनिएगा जरा इन डीआईजी साहब की जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸ਼ਰੋਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਕਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੰਮਜੋੜੀਆਂ ਸੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਆਪ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਭ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੀਏਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ 1-2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਏਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਆਹ ਠੰਡ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਮਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। 80 ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੋਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਮਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹਾਫ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਦੇ ਲਈ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਲਈਏ। ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਫੁੱਲੀ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੇਗੀ, सच्चाई है तो फ्यूचर में भी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।